पहले रजरे घटीगला विराट बड़ अघटन। चाहू चाहू किछि सेकेंड भितरे एमिति किछि घटीगला जे हजार हजार गाँ लोक मध्य देखि आश्चर्य होउथांती। आउ किछि सेकेंड भितरे प्रभु जगन्नाथंकर मध्य चमत्कार घटिला, जहा समस्त देखि कहउथांती, हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ, ए कि माया तमर, तमे चाहिए रखिब, तमे चाहिए मारिब। आज ए भक्त तमरी पाखरे सबु किछि, आ तम बिना ए जीवन अन्य गति नाही। एमिति कहउथांती लोके। एमिति कौन घटीगला जे गोटे परिवार सहित जहा गाँ ठू आरंभ करे सहर पर्यंत चारिआडे शुभु थाए, हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ, तमे ही साहा भरोसा, प्रभु तमे ही साहा भरोसा। तेबे भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण मान जदि प्रभु जगन्नाथंकर भक्त, प्रभु जगन्नाथ को निज आराध्य देवता बोली मानती, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली लेखि नियंतु। घर तांकर केन्दुझर रे, रुहंती कटक रे। तेबे गाँ तांकर जेहेतु केन्दुझर सेपटे तांकर बापा माँ रुहंती, बुढ़ा बापा माँ दुई जण रुहंती। आउ एपटे सनातन तांक स्त्री सोनी एवं दुईटी झियो, जनक ना मिनती हेले आउ जण ना छाया। तेबे दुई जण भल पाठ पढ़ुथांती। अष्टम श्रेणी रे पाठ जणे पढ़ुथाए, आउ जणे चतुर्थ रे पाठ पढ़ुथाए। भलरे चलीथिला तांकर संसार। आउ एमिति किछि घटिगला जहा समस्त देखि मध्ये आश्चर्य होइगले। तेबे चाहू चाहू रथयात्रा पाखे आउस्ताए। आउ एठी मध्ये पहिली रज। दुई जण बहुत खुशी होइथांती, काहेकि ना दुई भौणी दी जण को बहुत भल पाइथांती। एपटे बापा माँ मने मने भाबुतांती, आम घर को लक्ष्मी आछंती, स्वतंत्र लक्ष्मी माँ आम घर को आछंती। आउ जो दुई झियो आम घर को आछंती, सेई दिनटू आमर कोनोसी अभाव नाही। ता सहित प्रभु जगन्नाथ कृपारू आम दिनटी भलरे भलरे कटुची। स्वामी स्त्री दुई झियो बेस भलरे रुहंती कटक सहर रे। आ सेपटे बुढ़ा बापा माँ केन्दुझर रे रुहंती। एपटे बापा जेहेतु जणे रोषैया, तेणु करी रोष काम एठी करिथांती। आउ गाँ को मझरे मझरे बुलाबुली करियाकू जाइथांती। झियो दुईटी मध्ये एठी पाठ पढ़ुथांती। आ भलरे भलरे चलीथिला तांको संसार। चाहू चाहू रज आसिला। आउ एठी मध्ये रथयात्रा पाखे आउस्ताए। दुईटी फेस्टिवल रे एथरो झियो दुई जण जिद्दी कले जे महा आम पई नुआ ड्रेस करिवे। तेणु तांको जिद्दी तो बापा माँ सब किछि रखंती। ए आसिले नुआ ड्रेस किनिले एवं भलरे भलरे चलीथिला। किछि दिन पर एमिति किछि घटिगला, गोटे परिवार पूरा छारकार हेबा पई बसितला। तेबे सनातन एमिति जणे लोक कहार दुख सही पारंती नाही। से रोषिया काम करती, किंतु तांको मनरे अन्य प्रति दया थाए। किए जदि तांक घर पाखु आसी जाए, से केबे भी खाली हाथ रे फेरिकी जाए नाही। एपटे तांको स्त्री दुई झियोट को बहुत भल लालन पालन मध्य करथिले। दुई झियो केबे भी कहा कथा एड़ाई दियंती नाही, समस्त कथा मानती। आ बहुत शांत स्वभाव झियो दुईटी। चाहू चाहू रज आसिला। रज दिन एमिति किछि घटिगला जहा आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे। रजरे सकाळु सकाळु गाधेई पाधेई दुई झियो नुआ ड्रेस पिंधि दोली खेलुथिले। आउ एपटे माँ रोषेई करथिले। आ सेपटे बापा को ऑर्डर आसिला जे गोटे मंदिर रे रोषेई काम अछि। आ सेठी तांकर गोटे छुआर 21 पूजा अछि। जेहेतु बापांकर काम आसिला, बापा कहले मते तो आज दिनर जिबाकू पड़िबो, काहेकि ना दूर बाट, जदि न जिबी कौन हेबो। आ से समय दुई झियो कहले बापा नाई नाई आज रज अछि, आज तमे रुह, तमे सबुदिन रहन रुह, जिद्दी करूथांती। स्त्री मध्य कहउथांती आई कामटा न कले हबनी। सेई समय बापा कहले कथा देई देछि, केबे भी मो रही परिबि नाही। आ बाहरी गले बापा जनक दूर जगह को। जो समय जाजपुर पाखापाखि बाहरिले। आ सेठी बापांकर थिला 21 रोषेई काम। आ से सकाळु सकाळु बाहरी गले। एपटे झियो दुईटी मन दुख करूथांती, कौन बा करिवे। रज दिन शेषर सांग सहित दोली खेलुथांती। आउ एपटे माँ रोषेई घरे रोषेई करूथांती। आउ एई समय घटिगला विराट बड़ अघटन। चाहू चाहू हठात गैस सिलिंडर टी ब्लास्ट होइगला, जहा फल माँ जनक चित्कार करूथांती। एपटे दुई झियो
ବାହାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ। କଣ ହେଲା କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେପଟେ ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ସାହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। କଣ ବା କରିବେ? ସେପଟେ ଭିତରକୁ ଯେତେ ବି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ନିଭୁ ନଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ହିଁ ସାହା କର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା, ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କରି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଜୋରେ ନିଆଁ ଯେ ଲୋକ ପଶି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଢାଳୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ବାପା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ବାପା କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ଅଟୋ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। କଣ ବା କରିବେ? ବାପା ଅଧା ବାଟରେ ଆଉ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କଣ ବା କରିବେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇଲେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ଉଠିଯାଅ କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିଲେ, ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ମେଡିକାଲ ସେଇଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଦୁଇ ଝିଅ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ବାପା ଆସି ସିଧା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ? ଆମର ଏଇ ସଂସାର ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା, କଣ ହୋଇଗଲା? ଏମିତି କହି ବାପା କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କି ନହେଲେ ନାହିଁ ନିଜେ ପଛେ ଏକା ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦୁଇଟି ମୋର ଝିଅ, ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏବେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ, ଏବେ ସିଏ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଉନି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର 50% ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ ବା କରିବେ? କାହା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଗା ପାଖକୁ। ଘର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାନ୍ତି, ତଳେ ନଇଁ ପଡୁଥାନ୍ତି, ତଳେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଏ କଥା। ଏମିତି କହି ଦୁଇଟି ମୋର ଝିଅ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ କଣ ବା କରିବେ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳ ଆଣିଲେ, ମାଳ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ମେଡିକାଲକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ମନା କଲେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଫୁଲକୁ ଧରି ବହୁତ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଏବେ ସେ ଆହୁରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ରହିବେ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 8-10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି, ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି। ଦୁଇ ଝିଅ ବହୁତ ମାଆକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଗଲା କେହି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ବାପା। ଆଉ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କଲ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କଲ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାସେ ବିତିଗଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ଘରେ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସନାତନ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମୋ ପରିବାରରେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ମା ଦୁଇ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ।